ਵੈਲਕਮ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀਦ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੀਤੀਆਂ ਰੁੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਨਵਾਂ ਟੌਪਿਕ ਨਵੀਂ ਕਹਾਣੀ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਰਫ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਅੱਲਾ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਲਕ ਕਸੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਕਸੂਰ ਤੋਂ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਕਮ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਨਸੀਹਤ ਸੁਣਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿੰਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨੇ ਆ ਭਾਈ ਅੱਲਾ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਜੀ। अस्सलाम वालेकुम। और सर की हाल है? बहुत बहुत खुदा का शुक्र है, बड़ा बड़ा उनका करम है। अच्छा सर, सफ़र कैसा रहा कसूर तो लाहौर का? सारा सफ़र बहुत ही अच्छा रहा, बड़े अच्छे तरीके उस सोने मालक ने सफ़र के ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ हिफाजत की है, सोने सलामती ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਜ਼ਿਲ तक पहुँचाया। अच्छा सर, पूछना चाहांगे कि जिस तरह साडा प्रोग्राम है देखते तो तुसी यानी कि की लोग फील करते हैं जेड़ा प्रोग्राम साडा हुंदा है उन्हें देख के? सर थोड़ा प्रोग्राम मैं भी देखना वा और थोड़े प्रोग्राम मैं भी काफ़ी थोड़ियां स्टोरियां सुनिया ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ अपने सट्टियां होईयां ने ਤੁਸੀਂ अपने चैनल उत्ते थोड़ियां स्टोरियां दे विच एक बड़े पॉइंट ने बड़ियां सीखण वालियां गल्लां ने ताकि ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਬਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸਬਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਹੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਕ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਸਬਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਸਬਕ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਫਿਰ ਉਸ ਸਬਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੈਨਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਵਗੈਰਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਕੁਝ ਐਸੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਓਪਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਐਸਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? सर पहले नंबर तो जरूर सुनावांगे, जरूर पेश करांगे, जरूर असीं नाज़रीन नूं दसांगे कि इस चैनल के हवाले नाल भी और खास तौर पर मादरी ज़बान के हवाले नाल ते कोई नवी कहानी के बारे में। लेकिन जिवें कि तुसीं इस अपने चैनल ओपन किया, तुसीं नवीं नवीं स्टोरियां लैके आंदे जे। मैं चाहना कि पहले तुसीं सानूं कुछ दसो ताकि उहदे तो बाद फिर असीं नाज़रीन नूं कुछ दसांगे। यानी कि तेरे कहने का मतलब कोई तुहानूं मैं छोटी जी कहानी मैं सुनावां तुहानूं? हाँ जी। तो अज की गल करांगे फिर कि जिस तरह पंजाबी की एक मिसाल है ना कि किसी का मूँह लाल है तो अपना बंदा ना, कुछ ऐसे बंदे ने जो चिंडा मार के लाल कर लेंदे ने। यानी कि गल करने का मकसद ये साडा भई कोई भी इंसान कोई तरक्की कर लेंदा है या कोई चीज़ ले लेंदा है तो साडे दिल में हसरत उठ पैंदी है कि आया कि इस बंदे ने लई है तो असी भी जी चीज़ जी ना साडे कोल भी होनी चाहिए है। चाहे सानू ये चीज़ लैण वास्ते कर्जा चुकना पवे, किसी की मोहताजी करनी पवे, किसी की नौकरी करनी पवे, गुलामी च जाना पवे कि ये साडे मुआशरे दे विच चीज़ां जिहड़ियां ना आम हो गई हैं। बिल्कुल किसी ने मोबाइल ले लिया तो वह वेख के बर्दाश्त नहीं होना कि यह बंदे मोबाइल ले लिया तो मेरे को भी इहदे नाल दा मोबाइल होना चाहिए है। तो इस हवाले नाल अज गल करांगे। तो बड़ी वड्डी नसीहत है कि कुछ लोग जिहड़े ना इंज करदे ते थल्ले फस जांदे ने अपनियां नजायज़ जिहड़ियां ख्वाहिशात ने, यानी कि उन्ना कि बंदा चले कि जिन्नी की चद्दर होवे। की ख्याल तेरा? बिल्कुल सर, वो पंजाबी ते एक जरबल मिसल है कि तुसी उन्ने विच रहो जिन्ने विच हैगे जे तुसी भी बेहतर रहोगे, तुहाडी जिंदगी भी बेहतर अच्छे तरीके नाल गुजरेगी ते तुहाडा मुस्तकबिल भी जिहड़ा ना वो मज़ीद अच्छा होएगा, बजाय कि तुसी कर्जे दी लाहन थले दबे जाओ। ते गल करन दे असां इस हवाले नाल कि कोई कौवा हुंदा है ते कौवा जिहड़ा ना वो एक दिन बड़ा परेशान ते रो रहा हुंदा है, दरख्त उत्ते बैठ के ना रो रहा हुंदा है ते उहदे थल्ले कोई बजुर्ग बैठा हुंदा है, कोई अल्लाह दा बंदा बैठा हुंदा है, कोई अल्लाह अल्लाह करदा हुंदा है या वैसे बैठा हुंदा है। ते वो जिस टाइम कौवा जिहड़ा ना उत्ते ये चीज़ सोच के कि मैं बहुत ही काला हैगा वां ते लिहाजा मैं सारिਆਂ ਨੂੰ बुरा लगना वा, मैं किते बह जाना तो अगले मैनू वट्टा मार के ठा देंदे ने, डाह देंदे ने। ये सोच के ना कि मैं बड़ा बुरा हैगा या मैं कुछ अज हैगा वा तो रोन दे आंदा है, उनका अथरू डिगदा है तो जमीन ते ना यानी कि वो जो बजुर्ग हुंदा उहदे उत्ते डिगदा है तो वो वेखदा है तो कौवा हुंदा है भले वक्त पुछदा भी तू क्यों रोंदे आ, उन्होंने दसदा है कि मैं अपना जो शक्लो सूरत है ना
ਆਪਣੀ ਰੰਗਤ ਤੋਂ ਬੜਾ ਤੰਗ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਚੜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਇੰਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪਰਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਲਾ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਵਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਮਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਰੰਗਤ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਆਂਦਾ ਦੂਸਰੇ ਪਰਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਨੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਵੀ ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਰਿੰਦਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਗਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਹੰਸ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੈਸੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਹੰਸ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਹੰਸ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੈਨੂੰ ਹੰਸ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣਾ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਹੰਸ ਨਾਲ, ਤੇ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਏਗਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੰਸ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੌਵਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਕੌਵਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕੈਸਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪਰਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੈਸਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਕ ਤੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੋਰਾ ਚਿੱਟਾ ਤੇਰਾ ਰੰਗ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਡਾ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੈ ਤੂੰ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ? ਉਹਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਰੰਗ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚਿੱਟਾ, ਦੂਰੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਹਾਂ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਤੇ ਹੈਗਾ ਤੋਤਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਕਲਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸੈਲਫੀਆਂ ਖਿਚਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਾਲਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਅੱਛਾ ਕੌਵਾ ਹੁਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਨਾਬ ਤੋਤੇ ਕੋਲ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਲੱਭਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, 2-3 ਜੰਗਲ ਫੇਰ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਹੀ ਲੱਭਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿੱਡਾ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਹੈ ਤੂੰ, ਕਿੱਡਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੈ ਤੂੰ ਤੇ ਲੋਕ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸੈਲਫੀਆਂ ਖਿਚਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਘਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਵੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੋਤਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਜੀ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਅਸੀਂ ਡਰ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਵੇਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੁਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਅੱਛਾ ਤੋਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ? ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੈਗਾ ਮੋਰ, ਕਿ ਉਹਨੇ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਪੰਖ ਨੇ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿੱਡਾ ਉਹਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਇਆ, ਲੋਕ ਤਰਸਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿੱਚਣ ਲਈ। ਕਾਂ ਹੁਣ ਸੋਚਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਯਾਰ ਗੱਲ ਜਾ ਕਿੱਦਾਂ ਨੂੰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਮੋਰ ਕੋਲ ਕਿ ਮੋਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਵਾਂ। ਮੋਰ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਕੋਲੋਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਮੋਰ ਲੱਭਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਫਿਰਦੇ ਉਹ ਇੱਕ ਚਿੜੀਆ ਘਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਨਵਰ ਪਰਿੰਦੇ ਵਗੈਰਾ ਕੈਦ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਕੈਦਖਾਨੇ 'ਚ। ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਪਿੰਜਰਾ ਲਾ ਲਓ, ਮੋਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕ ਨਾ ਉਹਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਤੇ ਸੈਲਫੀਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੋਰ ਨੇ ਪੰਖ ਖਿਲਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੌਵਾ ਹੁਣ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੋਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿੱਡਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤੂੰ ਪਰਿੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਡਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਇਆ, ਕਿੰਨੇ ਤੇਰੇ ਰੰਗ ਨੇ, ਕੀ ਤੇਰੀ ਅਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਤਰਸਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸੈਲਫੀਆਂ ਖਿਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿੱਡਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੈ ਤੇ ਮੋਰ ਭਾਈ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਨੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਪਿੰਜਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲੋਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਤੂੰ। ਕਵੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵਾਹ। ਹੁਣ ਕਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ? ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਅਗਲਾ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਉਂਝ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਕਮੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਤਾਂ ਨੇ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹਨੇ ਬਸ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵਾਂ।
ਉਹਨੇ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿੰਦਾ ਉਹ ਤੂੰ ਹੈ। ਮੋਰ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਵਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾਹ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬਹਿੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾ ਬਹਿੰਦਾ। ਕੌਵੇ ਦੀ ਅਕਲ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੜਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਯਾਰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਪਰਿੰਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਉਸ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ, ਸਵੇਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਮੇਲਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਜੀ ਮੈਂ ਮੇਲਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਸਬਕ ਹਾਸਲ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਵਾ ਹੀ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਾਤ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੀ ਬਿਹਤਰ ਕਰਦੀ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੇਰਾ? ਸਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤੁਸੀਂ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਈ ਨੇ, ਔਰ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਅਖਲਾਕੀ ਸਬਕ ਹੈ। ਇਸ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਐਵੇਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ 2-4 ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਸਹੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਾਪੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੀ ਆਦਤ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਸੈਟਅਪ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰਾ ਕੀ ਸੈਟਅਪ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਬਲਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਲਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਚੰਡਾ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਵੇ ਦਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਬਿਤ ਬਣੇ, ਉਹਨੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਰੇ ਨਾਲੋਂ ਸੋਹਣਾ ਪੈਦਾ ਹੰਸ ਹੀ ਹੈ। ਹੰਸ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੰਸ ਨੇ ਵੀ ਰੋ ਕੇ ਵਹਾਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸੋਹਣਾ ਵਾ। ਹੰਸ ਨੇ ਤੋਤੇ ਦਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਤੋਤੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੋਤੇ ਨੇ ਵੀ ਰੋ ਕੇ ਵਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਲੁਕਦਾ ਫਿਰਨਾ, ਜੇ ਦਰਖਤ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਰੰਗ ਹੋਏ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਨਾ ਪੱਤੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਨਾ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੋਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਮੋਰ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਿਆ ਤੇ ਮੋਰ ਨੇ ਵੀ ਰੋ ਕੇ ਵਹਾ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਡ ਸਕਣਾ, ਨਾ ਟੁਰ ਸਕਣਾ, ਨਾ ਖਾ ਸਕਣਾ, ਨਾ ਪੀ ਸਕਣਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਆ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉੱਡ ਕੇ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਮੈਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਾ। ਕਬ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰ ਇਹ ਵੀ ਕੈਦ 'ਚ ਹੈ, ਤੋਤਾ ਵੀ ਕੈਦ 'ਚ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵਹਾਓ ਕਿ ਕਦੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਨਾ ਜੀ, ਕਦੇ ਵੀ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਕਿ ਕੌਵਾ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਜਿਹਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ, ਪਰਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਕੋਝਾ ਜਾਂ ਬਸੁਰਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਵਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪਰਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਸਕਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਡ ਸਕਦਾ, ਹਵਾਵਾਂ 'ਚ, ਫਿਜ਼ਾਵਾਂ 'ਚ, ਦਰਖਤਾਂ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪਰਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਣਾ ਕਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਤੇ ਕਵੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਮੈਂ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਬਕ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਐਵੇਂ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਲਾਈਫ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਲਾਈਫ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਿਰਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਲਿਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਜਸਟ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੋਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਨਾਲ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਆਜ਼ਨਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮਰਤਬਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਾਮ ਰੱਬ ਨੇ ਲਿਖ ਛੱਡਿਆ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੋ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹੋ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝੋ। ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਟੌਪਿਕ ਸੀ, ਕਹਾਣੀ ਸੀ। ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਬਕ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਬੰਦਾ ਨਾ ਕਰੇ ਪਈ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਘਾਟਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ। ਤਦ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅੱਲਾ ਨਿਗਹਿਬਾਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਆਫ ਪੈਂਦਾਬਾਦ।